అంటే చాలా పెద్ద విప్లవాత్మకమైన మార్పు. ఇది చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్. ఎప్పుడు చేసినా 20 लाख टन्स 30 लाख टन्स ఇంతవరకే ఉండేది, కానీ ఏనాడు 50 లక్షలు. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आला सतही इजलास मुनक्किद किया। बाद मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन को रियासत में 31 मई तक तोसी का ऐलान किया। तमाम शहरों के कंटोनमेंट जोन्स को इससे मुस्तथना रखते हुए माबा की रियासत को ग्रीन जोन एरिया करार दिया गया, जिनमें इसके अलावा रेड जोन में 1452 खानदानों को सिर्फ रेड जोन कंटोनमेंट एरिया बरकरार रखा गया है। इन तमाम खानदानों को मुकम्मल खरनतैन में रखा जाएगा, जिससे वायरस को महदूद रखा जा सके। चुनांचे इस बात का भी अंदाजा करना मुश्किल है वायरस कब तक बाकी रहेगा। अवाम को उन्होंने मशवरा दिया कि अब हमें इस वबा से महफूज रहते हुए तमाम तरह एहतियाती इकदाम के साथ जिंदगी गुजारने का आदी बनना चाहिए। रियासत के तमाम दुकानात हैदराबाद को छोड़कर खोल दी जाएंगी, जिसका फैसला हैदराबाद की हद तक कमिश्नर लोकेश कुमार गौरखौस के बाद फैसला लेंगे। RTC बसें हैदराबाद की मासिवा तमाम रियासत में चलाई जाएंगी। दीगर रियासतों की बसों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। बसें रियासत तेलंगाना ही की हद तक खिदमत अंजाम देगी। हैदराबाद में महदूद मुसाफिरीन के साथ ऑटोस चलाए जा सकते हैं। कंटोनमेंट इलाकों के मासिवा तमाम इलाकों में बार्बर शॉप्स की कुशादगी की इजाजत दी गई है। कल से 100% ई-कॉमर्स सरगर्मियों का आगाज अमल में आएगा। सरकारी दफातर 100% खिदमत अंजाम देंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फैक्ट्रीज भी मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर सकते हैं। कर्फ्यू का निफाज शाम 7 बजे से मामूल के मुताबिक बरकरार रखा गया है। तमाम मजहबी मुकामात पर ताहुक्म सानी पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं। फंक्शन हॉल्स, पोल्स, मेट्रो सिनेमा, इवेंट्स वगैरह पर इम्तना आयद रहेगा। तमाम स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। मास्क रियासत के हर फर्द के लिए लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 1000 रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा। साथ ही समाजी दूरी पर खवायद के मुताबिक अमलावारी जारी रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम दुकानदारों को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वो सैनिटाइजर न सिर्फ खुद इस्तेमाल करें बल्कि सारिफीन को भी मुहैया कराएं। इन खुतूत पर मुकम्मल तौर पर अमलावारी के नतीजे में लॉकडाउन व वायरस के मुज़र असरात पर खातिर खा काबू पाया जा सकता है। खवायद की अदम पासदारी पर रियासत में दोबारा लॉकडाउन का निफाज भी अमल में लाया जा सकता है। ज़ईफ अफराद और बच्चों को जरूरी इमरजेंसी मेडिकल खिदमात के अलावा तमाम जोन्स में छूट नहीं दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। అంటే చాలా పెద్ద విప్లవాత్మకమైన మార్పు. ఇది చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్. ఎప్పుడు చేసినా 20 लाख टन्स 30 लाख टन्स ఇంతవరకే ఉండేది, కానీ ఏనాడు 50 లక్షలు దాటలే. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఈరోజు అద్భుతంగా చేస్తూ ఉంది. దీనిలో నియంత్రిత విధానాన్ని పాటిస్తే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వచ్చిన సందర్భంలో ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రైతులు పండించిన మొత్తం ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా కొంటలేరు. వాళ్ళ కర్మానికి వాళ్ళు వదిలేసినారు. కరోనా ఉందనే ఉద్దేశంతో 7000 పైచిలకు కొనుగోలు కేంద్రాలు గ్రామాలలో తెరిచి గ్రామాలకే హమాలీలను అందరినీ కూడా పంపించి అక్కడనే టోటల్ ధాన్యాన్ని కనీస మద్దతు ధర ఇచ్చి ప్రభుత్వమే కొంటా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏ స్టేట్ కూడా స్వామినాథన్ గారు అని చెప్పి తిరుపూర్ నుంచి వచ్చినారు. ఆయన పరిశ్రమల మంత్రితో మాట్లాడినారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పత్తి మీరు పండిస్తూ ఉన్నారు. కొంచెం కాటన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసేటువంటి రీసెర్చ్ కనుక మీరు పెట్టినట్టయితే అసలు ప్రపంచంలోనే మేలు రకమైన పత్తి తెలంగాణ పండించగలుగుతుందని చెప్పి ఆయన కూడా చెప్పి వెళ్ళినారు. కాబట్టి కాటన్ పంటకు ఇంకా క్వాలిటీ పెంచితే తెలంగాణలో అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తు ఉంది. అది ఏంటంటే దాని పొడుగు లెంటల్ అంటే పత్తి లెంటల్ పొడుగు అతి ఎక్కువగా ఉంటుంది తెలంగాణ పత్తిలో. ఇది 2 చోట్ల ఉంది, తెలంగాణలో విదర్భలో పండే పత్తి. ఇప్పుడు ఇంకా మనం క్వాలిటీ పెంచితే స్టేపుల్ లెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది, దాని లింట్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి అందుకే దానికి అంత గొప్ప పేరుంది. చేయాలి. అయితే ఈ సంవత్సరం ఏ పంటలు వేయాలా, ఎట్లా వేయాలా అనేది మేము ఈరోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పినాం. ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసినాం. నియంత్రిత పద్ధతిలో రైతులు సహకారం చేసి ముందుకు రావాలి. కారణం ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చిన పంట వేసి అందరం ఒకే రకమైన పంట వేసి ఆగమాగమయ్యే బదులు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండే సరుకులే పండించి మంచి ధరలు పొందాలి. ఇది తెలివి కల వాళ్ళు చేసే పని. రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వమే ఈరోజు ముందడుగు వేసి రైతులకు సూచనలు ఇస్తుంది. కాబట్టి రైతులు ఖచ్చితంగా నిబంధనలు పాటించాలి. అయితే మొత్తం ఈసారి గత సంవత్సరం 1,40,00,000
23 లక్షల ఎకరాలలో పంటలు వచ్చినాయి, రకరకాల పంటలు కలిపి 1,23 lakh ఎకర్స్లో, అంటే రెండు పంటలు కలిపి పంటలు వచ్చినాయి. ఈసారి కాళేశ్వరం నీళ్లు వగైరా వగైరా వచ్చినాయి కాబట్టి వర్షపాతం కూడా చాలా బాగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇంకో 10 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణం పెరుగుతుందని చెప్పి గవర్నమెంట్ భావిస్తున్నది. ఆల్మోస్ట్ 1,33,35 లక్షల వరకు వ్యవసాయం తీసుకుపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి రైతులు దీన్ని ఫాలో కావాలి. ఈసారి ప్రభుత్వం అన్ని ఆలోచన చేసి నిర్ణయించిన ప్రకారం 70 లక్షల ఎకరాలలో పత్తి పంటను పండించాలి. 70 lakh acres. మనకు ఆల్రెడీ పోయిన సంవత్సరం 53 లక్షల ఎకరాలు పండించినారు. కాబట్టి ఇంకో 16-17 లక్షలు విస్తరించడం అనేది పెద్ద సమస్య కాదు, చాలా సులభంగా పోవచ్చు. పత్తి పెట్టే రైతులకు నేను ఒకటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఒకటి, మన రకం బాగుంది, మనకు డిమాండ్ ఉంది మన కాటన్కి. రెండవది, గతంలో వర్షాధార పత్తి ఎక్కువ వేసినాం. ఇప్పుడు నీళ్లు వచ్చినాయి కాబట్టి, గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగింది కాబట్టి మీరు ప్రాజెక్టు వాటర్ కింద పత్తి పంటలు వేయండి, బోర్ల కింద పత్తి పంటలు వేయండి. నీళ్లు పారిచ్చే పత్తి దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది, 15 నుంచి 20 క్వింటాలు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఖర్చులు పోను, నికరంగా రైతుకు ఎకరానికి 50,000 మిగులుతుంది. కాబట్టి చాలా లాభసాటిగా ఉంటుంది. అందువల్ల అదే మీరు మొక్కజొన్న వేసినా, వరిచేను వేసినా, వానాకాలంలో మక్కలైనా సరే వడ్లైనా సరే 25-26 క్వింటాలకు మించి పండవు. ఖర్చులు పోను, చేతికి వచ్చేది ఒక 20,000 కన్నా మించి రాదు. ప్రభుత్వం చెప్తున్నది ఏంటంటే, మీరు వరిచేను మొత్తమే వేయద్దని కాదు, ఏ రకాలు వేస్తే లాభమో ఆ రకాలు నేను వివరిస్తాను. కాబట్టి పత్తి చేను పెంచుదాం, దానికి మీరు ముందుకు రావాలి, లాభం ఎక్కువ ఆర్జించాలి, మీరు ధనవంతులు కావాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తూ ఉంది. 70,000 ఎకరాలలో 70 లక్షల ఎకరాలలో పత్తి పంటలు వేద్దాం. వర్షాకాలంలో 40 లక్షల ఎకరాలలో వరిచేను వేద్దాం. పోయిన సంవత్సరం కూడా 40 లక్షల ఎకరాలలో వేసినాం. అట్లానే ఈ సంవత్సరం కూడా 40 లక్షల ఎకరాలలో వేద్దాం. అయితే ఏ రకాలు వేయాలనేది ప్రభుత్వం చెప్తుంది, ఆ రకాలు మాత్రమే వేయాలి. ఎందుకంటే మీకు ఈజీగా అమ్ముడు పోవాలి, డబ్బులు రావాలి, కనీసం మద్దతు ధర రావాలి. కాబట్టి ఆ రకాలు వేస్తే డిమాండ్ ఉన్న వాటిని మేము కనిపెట్టినాం. ఇప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులు కానీ వ్యాపారస్తులు అందరూ కలిసి దాన్ని మీకు చెప్తారు, ఆ రకంగా జరగాలి. రెండవది, ఈ సరే తర్వాత చెప్తాను నేను. మళ్ళీ కందులు వర్షాకాలంలో మక్క పంట వేయద్దని మేము రైతులకు చెప్తా ఉన్నాం. మక్క పంట వేసే బదులు నువ్వు కంది పంట వేయి, పత్తి పంట వేయి. ఎందుకంటే మక్క 25 క్వింటాల కన్నా ఎక్కువ రాదు. అదే ఇది వేస్తే లాభం ఎక్కువ వస్తుంది. మక్క వేస్తే కొనేవాడు లేడు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం మీద మనం నియంత్రణ పెట్టుకోగలుగుతాం, కానీ పక్క రాష్ట్రాల మీద మనకు నియంత్రణ లేదు. ఈరోజు ఏం జరుగుతూ ఉందంటే, పక్క రాష్ట్రం నుంచి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కావచ్చు, బీహార్ నుంచి కావచ్చు, మహారాష్ట్ర నుంచి కావచ్చు, మేము 1100కే ఇచ్చిపోతాం మక్కలని చెప్పి తిరుగుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు 1000 రూపాయలకే ఇచ్చిపోతామని తిరుగుతూ ఉన్నారు. మరి మనకు 1670 రూపాయలు రాదు, గిట్టుబాటు రాదు, 1760 రూపాయలు రాదు. ఈసారి కరోనా ఉందని గవర్నమెంట్ కొన్నాం, కానీ ప్రతిసారి కొనలేం. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వ్యాపార సంస్థ కాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ కొన్నది ప్రభుత్వం. కష్టం ఉంది, ఇప్పుడు వ్యాధి బారిన ప్రజలు పడద్దని కొన్నాం, కానీ ఎవ్రీ టైం కొనం. కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. మన రాష్ట్రంలో మక్కల వినియోగం 25 లక్షల టన్నుల వరకు ఉంది. మన పోల్ట్రీ ఫామ్ కావచ్చు, స్టార్చ్ ఫ్యాక్టరీలకు కావచ్చు, కొంత ఫీడ్ కావచ్చు, 25 లక్షల టన్నుల మక్కలకు మనకు గిరాకీ ఉంది. వర్షాకాలంలో మక్క పంట పెట్టకూడదు, యాసంగిలో మక్క పంట పెడదాం. ఎందుకంటే యాసంగిలో పెడితే ఏంది, 35 నుంచి 40 క్వింటాలు పండుతుంది. పంట దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది, రైతుకు లాభం ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి వర్షాకాలంలో పండించద్దు, యాసంగిలో కంపల్సరీ పండించాలి. ఎంత పండించాలని ప్రభుత్వం చెప్తుంది యాసంగి పంట వరకు. కాబట్టి యాసంగి పంటలో పండిద్దాం. దయచేసి మక్క పంట వర్షాకాలంలో వేయవద్దని మేము చెప్తా ఉన్నాం. దానికి బదులు కంది పంట వేయమని చెప్తా ఉన్నాం. కంది 15 లక్షల వరకు పోదాం. గతంలో 6 లక్షలు పండించినారు, ఇప్పుడు 15 లక్షల వరకు పోదాం. కందికి డిమాండ్ ఉంటుంది, పప్పు కూడా అమ్ముతుంది. కంది వేసే రైతులకు నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా, కంది పంట మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుంది. మీకు ఒక గంట కూడా లేట్ కాకుండా కంది పంట మీరు వేసినట్టయితే 15 లక్షల ఎకరాలలో టోటల్గా మీకు మద్దతు ధర ఇచ్చి
రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుంది కాబట్టి హ్యాపీగా మీరు కంది పంట వేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మనకు ప్రభుత్వానికి డబ్బులు తిరిగి వస్తాయి, నష్టం లేదు. కాబట్టి కంది పంట వేయమని చెప్పి నేను రైతాంగాన్ని కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా మనకు జనరల్గా అంటే ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చినాం మనం? 70 లక్షలు కాటన్, 40 లక్షలు వరి, 1,10,00,000, 15 లక్షలు కంది, 1,25,00,000 అయిపోయింది ఇక్కడికి. ఇవి పోను స్వతహాగా వేసే పంటలు కొన్ని ఉంటాయి మనకు. 2 లక్షల ఎకరాలలో కూరగాయలు పండిస్తారు, వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు, వాళ్ళు పండించవచ్చు. నిజామాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల జిల్లా ప్రాంతాలలో పసుపు పండిస్తారు మన రైతులు. కేసముద్రం, మహబాద్లో కూడా పండిస్తారు. వీళ్ళు 1,25,000 ఎకరాలు పత్తి పంట వేస్తారు, వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకు కూడా పసుపు వాళ్ళకు ఇబ్బంది లేదు. మన డోర్నకల్, మహబూబాబాద్, నర్సంపేట, కొన్ని ఇతర ప్రాంతాలలో ఎండుమిర్చి పంట బాగా పండిస్తారు, మంచి లాభసాటికి పండిస్తారు. వాళ్ళు కూడా 2.5 లక్షల ఎకరాలు మిర్చి పంట వేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ గురించి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. సోయాబీన్స్ పంట కూడా మన ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో కొంత వేస్తారు, అది దాదాపు 3-3.5 లక్షలు వేస్తారు. వాళ్ళు నిరభ్యంతరంగా వాళ్ళందరూ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి కొన్ని మామిడి తోటలు, బత్తాయి తోటలు, పండ్ల తోటలని వాళ్ళ పొలాలు బాగా సాగు చేసుకోవచ్చు. వీళ్ళందరికీ కూడా రైతు బంధు నిరాఘాటంగా ఇస్తాం. కానీ వరి పంట ప్రభుత్వం చెప్పింది వేయకుండా వేరే వేస్తే వాళ్ళకి రైతు బంధు సదుపాయం రాదు. వాళ్ళ కోసమే చేస్తున్న నియంత్రణ ఇది. మేము వరి వేయొద్దని అంటలేము, కానీ ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు వేస్తే ఏది మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉందో ప్రభుత్వం గుర్తించి చెప్తుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి దాన్ని వేస్తే మీకే లాభం జరుగుతుంది, హాట్ కేక్ లాగా మీ దీన్ని అమ్ముడుపోతుంది. కాబట్టి దానిలో మీకు ఇబ్బంది ఏమి లేదు. అందువల్ల రైతు బంధు సదుపాయం పొందాలి. ప్రభుత్వం కోరుతున్నది, మేము ఇంతకుముందు మినిస్టర్లకు, కలెక్టర్లకు అందరికీ చెప్పినాం, మీరు నియంత్రిత పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయించి మీ జిల్లాలో ఒక్క రైతు కూడా రైతు బంధు పథకం పొందకుండా ఉండద్దు. ఇది కలెక్టర్ల మధ్య పోటీ. మీరు వాళ్ళకి చెప్పి సంజాయించి ఈ పంటలు వేయించండి, అందరికి కూడా రైతు బంధు ఇప్పించండి అని మేము చెప్తా ఉన్నాం. అదే ప్రకారం డబ్బు రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నాం. రైతు బంధు కింద వ్యవసాయ శాఖ ఆల్రెడీ 2,000 crores రిలీజ్ చేసినాం. కాబట్టి ఈ రిపోర్ట్ తెప్పించుకొనే డబ్బులు ఇస్తాం కాబట్టి ఆ ప్రకారం పోవాలి. అందువల్ల మనకు నష్టం రాకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వం చాలా ఆలోచించి చెప్తున్నది కాబట్టి మనం ఈ విధంగానే ముందుకు పోదాం. రైతులందరూ ముందుకు రావాలి, సహకారం చేయాలి, దీన్ని సక్సెస్ చేసుకోవాలి. అద్భుతమైన వ్యవసాయ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ అవతరిస్తున్నది, ఇంకా అవతరించబోతా ఉంది. కాబట్టి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పోటీపడి మన ధాన్యం పోవాలి. అంటే బియ్యం గింజ యొక్క సైజు 6.3 మిల్లీమీటర్ల నుంచి పైబడి ఉన్నట్టయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంది. మనకి ఇప్పుడు వస్తలేదు అంత సైజు, అందువల్ల మనకు లేదు. ఇంతకుముందు మనకి ఎవడి చెప్పలే. ఇప్పుడు ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చినాం వ్యవసాయ యూనివర్సిటీకి, 6.5 మిల్లీమీటర్స్ పైనే ఉండే వంగడాలు సృష్టించాలి, రాబోయే రోజులలో సరఫరా చేయాలని చెప్పినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తెలంగాణ శాస్త్రవేత్తలు సాధించిన గొప్ప విజయం, తెలంగాణ సోనా అనే ఒక వెరైటీ, తెలంగాణ సోనా అనే వరి వెరైటీని మన శాస్త్రజ్ఞులు రూపొందించినారు. అది అంతర్జాతీయ రంగంలో దానికి బాగా డిమాండ్ ఉంది. గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అంటే షుగర్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉందని అమెరికా శాస్త్రజ్ఞులు తేల్చినారు. అమెరికా జర్నల్స్లో ప్రచురించినారు, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ చాలా ప్రచురించినాయి. షుగర్ ఫ్రీ రైస్ టాప్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉందంటే తెలంగాణ సోనా రూపంలో తెలంగాణలో ఉంది. కాబట్టి ఈసారి 10 లక్షల ఎకరాల్లో ఆ పంట వేయమంటున్నాం. హాట్ కేక్ లాగా అమ్ముడుపోతుంది కాబట్టి పేమెంటా ఉన్నాం. రేపటికి ఇంకా కూడా పెంచుతాం. సన్న రకాలలో తెలంగాణ సోనా అనే రకం చాలా అద్భుతంగా ఉంది, దాన్ని పండించండి, దాన్ని బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోదాం. దీనికి సంబంధించి షార్ట్ పీరియడ్లో నేను జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా రైతు బంధు అధ్యక్షులు, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారులతో హైదరాబాద్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. 2-3 డేస్లో ప్రతి జిల్లాకు డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ కార్డు ఇస్తారు. ఏ పంట ఏ జిల్లాలో ఎంత వేయాలి వ్యవసాయ మంత్రి గారు, శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కలిసి నిర్ణయిస్తున్నారు. వర్క్షాప్ నిన్న జరిగింది యూనివర్సిటీలో, రేపు కూడా చేస్తారు. ఆ ప్రకారంగా అన్ని జిల్లాలకు అన్ని పంటలు కేటాయిస్తారు, ప్రతి పంట కూడా కేటాయిస్తారు. మన దగ్గర మ్యాపింగ్ ఉంది. పోయినసారి ఎక్కడ పత్తి పంట బాగేసిండ్రు, ఎక్కడ వరి పంట బాగేసిండ్రు, అదంతా కూడా మన దగ్గర వివరాలు ఉన్నాయి. ఆ మ్యాప్ను అనుసరించుకొనే ఇప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు. కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగానే వేసుకోవాలి, అద్భుతంగా ముందుకు పోవాలి. అదేవిధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ SC జడ్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ SEZs ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇదివరకు కట్టినటువంటి తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పుడు కేవలం 4 లక్షల టన్నుల గోదాములే ఉండే. ఒక 21 లక్షలు కట్టినాం. ఇప్పుడు 25 లక్షల టన్నులకు వచ్చినాం. ఇప్పుడు మళ్ళా ఒక 45 లక్షల టన్నుల గోదాములు కట్టబోతా ఉన్నాం. సరిపోతలేవు. కాబట్టి దానికి కూడా ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. అది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇట్లా అనేక మార్పులు తెస్తూ రైతుల లాభం కోసం ఒక పర్మనెంట్ వ్యవసాయక రాష్ట్రంగా, ఒక అభ్యుదయ వ్యవసాయ రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దడానికి మనం ఈ బాటలన్నీ వేసుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇన్ని ప్రోత్సాహాలు కూడా రైతాంగానికి ఇండియాలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇస్తా ఉన్నాం. అట్లనే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా తెస్తా ఉన్నాం. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ కూడా వచ్చే విధంగా కూడా ఆల్రెడీ కార్యక్రమానికి 40 లక్షల టన్నుల గోడౌన్స్తో పాటు వాటి పక్కనే కోల్డ్ స్టోరేజ్ రావడానికి కూడా స్థలాలు సేకరిస్తూ ఉన్నాం. ఆ పని 90% పూర్తయింది. బ్రహ్మాండంగా ఒక అద్భుతమైన అవసరమైన కోల్డ్ చైన్తో పాటు చాలా బాగా మనం ముందు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రైతు సోదరులందరూ ఇది ఫాలో చేయాలని మాట్లాడుతూ ఉన్నా. ఒక సామెత ఉన్నది, రైతులు ఎప్పుడు మాట్లాడతారు, అమ్మబోతే అడవి, కొనబోతే కొరివి. ఎందుకు ఉండాలి పరిస్థితి? ఇది మార్చాలి. రైతుల తలరాత రైతులే రాసుకోవాలి. ఎవడో వచ్చి మనకు సాయం చేయడు. ఇలా ప్రభుత్వం రైతు రాజ్యం నడుస్తూ ఉంది. తెలంగాణలో మిమ్మల్ని పైకి తేవాలని కంకణబద్ధమై ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ తెలంగాణ రైతులు అప్పులు లేకుండా కావాలి, సొంత పెట్టుబడి పెట్టుకునే శక్తి రావాలి, గొప్పగా ముందుకోవాలని చెప్పి కోరుతుంది. కాబట్టి మీరు ప్రభుత్వం సూచించేటువంటి పంటలను పండించాలి, లాభాలు పొందాలని చెప్పి రైతు సోదరులందరూ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. రాబోయే 2-3 డేస్ తర్వాత ఏదో ఒక న్యూస్ ఛానల్లో కూడా రైతులతో ముఖాముఖి పెట్టుకొని కూడా నేను కూర్చుంటాను. కొన్ని గంటల తరబడి వాళ్ళకి చెప్తాను. అన్ని విషయాలు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. రాష్ట్రంలో ఉండే శాసనసభ్యులతో సమావేశం పెట్టమని చెప్పి మంత్రివర్యులందరినీ కూడా నేను కోరడం జరిగింది. అన్ని జిల్లాల శాసనసభ్యుల సమావేశం వాళ్ళ జిల్లాలలో మంత్రులు కూడా నిర్వహిస్తారు. రైతు బంధు సమితులన్నీ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఒక అద్భుతమైన వ్యవసాయక రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దడానికి, తెలంగాణ పంటలన్నీ కూడా హాట్ కేకుల్లాగా అమ్ముడుపోయి రైతులకు అద్భుతమైన ధరలు లభించేటువంటి గొప్ప పద్ధతి రావాలని శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ముందుకు పోదామని చెప్పి నేను పిలిపిస్తా ఉన్నాను. దీన్ని అందిపుచ్చుకొని రైతాంగం చాలా చక్కగా ఫలితాలు సాధించాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. ఆ ప్రకారంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ఉన్నా. ఆ విధంగా ముందుకు పోదామని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏమండి, ఎవరో విధవలు మాట్లాడతారు, మేము పట్టించుకోమండి. పనికి మాలినోడు ఎవడో మాట్లాడితే మేము పట్టించుకోము. పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని మేము భావిస్తలేం. ఏమండి, అది వట్టి డొల్లా, 100% బోకస్. ఇది నేను చెప్తలేను, వినాలి, మీరు వినాలి. నేనే అడిగిన, నేను అడగలేదు అంటాను. ఇప్పుడు అడుగుతా. ఇచ్చిన పద్ధతి ఏందనేది ఇగో ఏషియన్ ఇన్సైట్స్ అని సింగపూర్ నుంచి వస్తుంది, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్. హౌ పొటెంట్ ఈజ్ ది ఎకనామిక్ వ్యాక్సిన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది వట్టిదే బోకసు. ఇందులో ప్రభుత్వం పెట్టేది 1,00,000 కోట్లు కూడా లేదు, అంత గాలి కథ అని చెప్పి ఈ జర్నల్ వ్యాఖ్యానించింది. ఇదేంది? జపాన్ నుంచి వెలువడే ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ జర్నల్. దీని పేరు బెర్నిస్ట్ అనేది ఉంది. వీళ్ళు ఇండియా స్ట్రాటజీ, డియర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఈజ్ ద ఎయిమ్ టు రివైవ్ జీడిపి ఆర్ టు రీచ్ ది 20 lakh crores నంబర్. అంటే అంకెల గారడినా నిజంగా జీడిపి రివైవల్ అని ఉంది. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి ప్యాకేజ్. పూర్తి ఫ్యూడల్ విధానంలో ఉంది, నియంతృత్వ వైఖరితో ఉంది. దీన్ని మేము పూర్తి స్థాయిలో ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మేము అడిగింది, మేము కోరింది ఇది కాదు. దారుణాతి దారుణమైన విషయం ఏంటంటే, ఒక ఘోర విపత్తు సంభవించి కరోనా లాంటి వైరస్ ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేసి మొత్తం దేశాలు, ప్రపంచాలు, రాష్ట్రాల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి నిర్వీర్యం చేసిన సందర్భంలో రాష్ట్రాలకు కావాల్సింది ఏందండి? రాష్ట్రాల చేతుల్లోకి నగదు రావాలి అని మేము కోరినాం. ఆ నగదు రాష్ట్రాల చేతుల్లోకి వస్తే
అనేక రూపాల్లో ప్రజల్లోకి పంపిణీపోతుంది. అది మేము అడిగితే మీరు రాష్ట్రాలను భిక్షగాలుగా భావించి ఒక బెగ్గర్స్ లాగా భావించి ఏం చేసిందండి కేంద్రం? ఇదేనా రిఫార్మ్స్ అమలు చేసే పద్ధతి ఇండియాలో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావాలంటే 2% FRBM పెంచింది అంటే రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 20,000 కోట్లు వస్తాయి. దానిలో వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్స్ వింటే మీరే నవ్వుతారు. అది అప్పు రాష్ట్రం కట్టుకునేదే. వీళ్ళ మెహర్బాని ఒక రూపాయి నోటు లేదు దాంట్లో. 20,000 కోట్ల పరిమితి పెంచినామంటే ఓన్లీ రుణ పరిమితి పెంచడం. అది మళ్ళీ రాష్ట్రమే కట్టుకోవాలి అప్పు. అందులో కేంద్రం చిల్లి గవ్వ కూడా ఇయ్యదు. దానిలో ఆంక్షలు ఎంత దరిద్రం కొట్ట ఆంక్షలు అంటే 5,000 కోట్లేమో ఇస్తారట. అది మాకు ఆల్రెడీ ఉంది తెలంగాణకు. ఇలా కొన్ని పత్రికలు రాసినాయి, కొన్ని పేపర్లు ఎడిటోరియల్ కూడా రాసినాయి తెలంగాణకు ఒరిగేది ఏం లేదని. అంటే 3.5 మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా. ఆ 5,000 crores ఎట్లా వచ్చేది? కొత్తదేం లేదు. ఆ 5,000 crores వస్తుంది. మిగిలిన 2,500 కోట్లకు ఒక రిఫార్మ్ ఆంక్ష ఎవ్రీ 2,500 crores. కరెంట్ రిఫార్మ్ తెస్తే ప్రజల నెత్తి మీద మేడ మీద కత్తి పెడితే 2,500 కోట్లు ఇస్తారట. ఇదేనా ఈ ప్యాకేజా? వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ ప్యాకేజ్ అనరు. వెరీ సారీ. ఇది ఒక ఫెడరల్ వ్యవస్థలో అవలంబించాల్సిన విధానం కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాల ఇట్లా వ్యవహరించచ్చునా? ఎంత దుర్మార్గం అండి ఈ విపత్కర పరిస్థితులలో. సో అట్లా ఇంకా పెట్టినారు. మార్కెట్ కమిటీలలో వాళ్ళు చెప్పిన కేంద్రం పెట్టిన రిఫార్మ్ చేస్తే ఇంకో 2,500 కోట్లు ఇస్తారట. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇడ? మున్సిపాలిటీలలో ట్యాక్సులు పెంచి ప్రజల మీద భారం వేస్తే ఇంకో 2,500 కోట్లు ఇస్తారట. రిఫార్మ్స్ మున్సిపాలిటీల ఆదాయం వేస్తే. ఇది ప్యాకేజ్ అంటారా? ఏమంటారు దీన్ని? ఏమనాలా? ఇజ్ ఇట్ ఏ ప్యాకేజ్? ప్రోత్సహించే విధానమేనా ఇది? ఇంకో దానికి ఇంకేదో పెట్టిండ్రు. వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్. సరే, అందులో మనం నంబర్ 1 ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ మేము ఎప్పుడో చేసినాం. వీఆర్ ఛాంపియన్స్. ఇందులో 4ట్లో 3 సాటిఫై చేస్తే ఇంకో 5,000 కోట్లు ఇస్తారట. ఇదేం బేరం అండి? ఇదా దీని ప్యాకేజ్ అంటారా? ఇది పచ్చి మోసం, దగ, అంకెల గారడి, అంత గ్యాసు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తన పరువును తానే తీసుకున్నది. ఇది రాబోయే రోజుల్లో తెలుస్తుంది కదా. ఆటోమేటిక్గా బయటపడితే ఆగుతుందా? ప్యాకేజ్ నిజం ప్యాకేజ్ అయితే ఎట్లుంటుంది, బోకస్ ఉంటే ఎట్లుంటుంది అనేది తెలుస్తుంది, ప్రజలకు తెలుస్తుంది. మా బాధ్యత కాబట్టి మేము చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం. యాజ్ ఎ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఐ రియల్లీ ఫీల్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. ఐ రియల్లీ ఫీల్ సారీ. దిస్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ద వే. కంప్లీట్ రాంగ్ ఇది. రాష్ట్రాల మీద ఈ రకమైన పెత్తనాలు చెలాయించడం ఈ సమాఖ్య వ్యవస్థకే విఘాతం. కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పిండు. అది పూర్తిగా డొల్లా, బోగస్ అనేది ఇలా దీంతో రుజువైపోయింది. ఇంకెక్కడ ఫెడరలిజం ఉందండి? చాలా దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో, ఈ విపత్కర టైంలో మీరు ఇది చేస్తే పైసలు ఇస్తాం. ఇదే పిల్లల కొట్లాటనా? ఇదేనా? ఇది ఏమాత్రం వాంఛనీయం కాదు. ఇది అన్యాయం. మెడ మీద కత్తి పెట్టి నువ్వు కరెంట్ రిఫార్మ్ చెయ్యి, ఇస్తావు నీకు బిచ్చం ఇస్తా 2,000 కోట్లు. ఇదేనండి? నువ్వు ఫలాంది చేయి, మున్సిపల్ ట్యాక్సులు పెంచు, మున్సిపల్ ఆదాయం పెంచు, అయితే 2,000 కోట్ల భిక్షం ఇస్తా. ఇదా? కెన్ దిస్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ప్యాకేజ్? నేనేమంటున్నాను, మనం చేస్తాం చేయమనేది కాదు, ఈ విధానం కరెక్ట్ కాదు. తెలంగాణ డెఫినెట్గా ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్ కాబట్టి నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా, వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్లో 3 కండిషన్లు ఎప్పుడో ఫుల్ఫిల్ చేసినాం మనం. నంబర్ 1 ఉన్నాం కంట్రీలో, వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డు. దాంట్లో ఈఓడిబిలో మనం ప్రపంచమే మనం ప్రశంసిస్తూ ఉంది. టీఎస్ ఐపాస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాం మనం. కొత్త నిబంధన ఏమి లేదు, మనం తీసుకోవచ్చు. కరెంట్ రిఫార్మ్స్ ఎస్, మేము క్యాబినెట్లో కూడా చర్చ చేసినాం. మేము చెయ్యం. ఆ ముష్టి 2,500 కోట్లు తీసుకోము అవసరం అనుకుంటే. అది నెక్స్ట్ మళ్ళీగా అది ఇంకా దారుణంగా ఉన్నాయి అవన్నీ. కంప్లీట్ ప్రైవేట్, ఇంకేముండదు ఇక. తట్టుకొని నిలబడతాం. అది మన అప్పే కదనే బాబు. అదేదో మేర్బాన్ లేక నీ జేబులోకి నా జేబులోకి ఇచ్చినట్టు. అది మా డబ్బే కదా రాహుల్ గారు, మన ఓన్ సోర్సు.
ఎప్పుడైనా పైసలు వెళ్ళకుంటుంటే ఎక్కువ ఎక్కువ డ్రా చేయడానికి అవకాశం. అది ఎంతనా 500-600 కోట్లు. అదే భిక్షమా? No, all said and done, we also run a government, you know. State governments are also constitutional governments. They are not subordinates. Very sorry. More responsibilities, more duties are there on the state governments. Much more. States have more responsibility directly to the people than the central government. It's a fact. Yes, please. ఏమంటారండి? శిశుపాలను కూడా 100 తప్పులు మన్నించరు కదా, పండాలి కదా. ఏదైనా కూడా పండే సమయం వచ్చినా ఎట్లా పండుతో ఎట్లా ఫైటింగ్ అయితే చూడండి మీరు. ఏం లేదండి, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఒక్క గింజ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనదు. హాట్ కేక్ లాగా అమ్ముడుపోయేటట్టు చేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడుతుంది కదా, కోర్టులో ఉంది కదా, సబ్జుడిస్ ఉంది, రేపు ఉంది బహుశా, దాని తర్వాత మాట్లాడదాం. ఆశించుదాం, నేను కూడా ఆశిస్తున్నా. ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంత ఉద్దారకం చేసింది. చాలా చేస్తున్నాం కదా బ్రదర్, మేము ఆల్రెడీ చాలా చేస్తున్నాం. అటువంటి అత్యవసరమైన పరిస్థితి ఎక్కడ సంభవిస్తే తప్పకుండా ఆదుకుందాం. నేను ఏమంటున్నా అంటే దాని గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. వాళ్ళు కూడా ఏదో లెటర్ ఇచ్చిందని తెలిసింది నాకు. సమగ్రంగా ఆలోచిస్తాం. మా పాలసీ మాకుంది. నీటి వాటాలకు సంబంధించి కేసీఆర్కు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి స్పష్టమైనటువంటి స్ఫటిక సదృశ్యమైనటువంటి అవగాహన ఉంది. మన హక్కులు వన్ థింగ్ క్లియర్గా చెప్తున్నా నేను, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు జరిపబడ్డ కేటాయింపులు, అధికారిక కేటాయింపుల మేరకే మనం అన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటా ఉన్నాం. దాని మేరకే అందరు కూడా ఉండాలని మనం కోరుకుంటా ఉన్నాం. అంతకుమించి నేను కాంట్రవర్సీలకు పోను. సమయం వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడతాను. నేను ఏమంటున్నానుగా, ఇవ్వడే ప్రతిపక్షం, అది ఏదో అర్థం ఉండి మాట్లాడితేనేమో నాకు అర్థం కాదు. తమాషా నీళ్ళ గురించి కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడతారు, మంత్రి ఉండాలా? అది పరువు తీసుకుంటే ఎందుకని నాకు అర్థం కాదు. పనికి మాలి అని మాట్లాడే వాళ్ళు నాదాన్ దుష్మన్లో నేను పదే చెప్తున్నా కదా. వాళ్ళు మాట్లాడితే నాకు మైలేజ్ రాదా? పోతిరెడ్డి పాడు మీద అరివీర భయంకరంగా కొట్టాడు ఎవడా? ఆనాడు చెంచాగిరి చేసిన ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు సంతులు మోసినాడు ఎవడా? మళ్ళీ నోరు తెరిస్తే బాగుండదు. ఇక వీళ్ళు మాట్లాడితే ఎట్లుంటుందండి? బాగుండదు కదా. వాళ్ళకి అంశాలు ఎత్తుకోవడం తెలుస్తలేదు పాపం. అది విషయం నాకు అధికారికంగా వచ్చిన 5 నిమిషాల కదా, మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రొటెస్ట్ చేసినాం, పంపించినాం కదా, వీఆర్ ఫైటింగ్ కదా. దాని మీద మాట్లాడితే ఇంగితం ఉండాలా? మంచిది, అక్కడ తేలుతాం కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం ఉంది, మా మీద సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసిండ్రు. సుప్రీంకోర్టు మేము కొట్లాడినాం, ఆర్డర్ ఇచ్చిండ్రు, అపెక్స్ కౌన్సిల్ బొమ్మన్నారు, పోయినాం. అప్పుడు ఆయన ఇంకొక ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉండే, నేను కూడా హాజరైనా, మాట్లాడినాం. మాట్లాడితే ఆయన ఒప్పుకొని లేచిపోయిండు, మీరు కట్టుకొని మాది మేము కట్టుకుంటామని. దాని ప్రకారం ప్రొసీడ్ అయ్యి కట్టుకుంటున్నాం. ఆ మినిట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు. అప్పుడు ఉమాభారతి గారు ఉన్నారు. నేను ఏమంటున్నా అంటే, మేము చట్టం పరిధిలో మా ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి మాకున్న వాటా పరిధిలో మేము కట్టుకుంటున్నాం. మేము ఎక్కడ ఉల్లంఘించలే, అతిక్రమిస్తే మాకెవరు ఊరుకోరు. కాబట్టి మేము వివాదాలకు పోదలుచుకోలేదు. నేను ధైర్యం ఉన్న మనిషిని, నేను పిచ్చిగా అల్లా టప్పగా మాట్లాడేవాని కాదు. ఎందుకంటే నాకు విషయ పరిజ్ఞానం ఉంది, భౌగోళిక పరిజ్ఞానం ఉంది, ప్రజల అవసరాల ఏడల కన్సర్న్ కూడా ఉంది. ప్రజలు ఎక్కడ వాళ్ళని ప్రజలే. ఎస్, ఎవడో చిల్లరగాడు కూడా నువ్వు రాయలసీమకు నిలువు అని అనలేదా? ఎందుకు అనలేదు? 100% అన్న. నేను ఖచ్చితంగా చెప్పిన, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. ఎందుకు పోవద్దంటే రాయలసీమకు నీళ్లు, గోదావరిలో సముద్రానికి పోతున్న నీళ్లు, అవి తీసుకొని పొమ్మని చెప్పిన నేను. తప్ప ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంది గోదావరిలో, దాన్ని మలుపుకొని రా తీసుకుపోయినని చెప్పినాం. అది బుద్ధిమంతుల మాట కదా, మంచి మాట కదా.
మేము కనుక లొల్లి పిచ్చి లొల్లి మేము పెట్టాం. మాకు అట్లాంటి చిల్లర అవసరాలు లేవు. కాబట్టి మేము పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాం. 100% మాకు ప్రజలు పర్ఫెక్ట్ మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఈ ఈ వీళ్ళ గురించి పట్టించుకోవద్దనే మాకు ప్రజలు చెప్తున్నారు. ఇక ఊరికే మీ టైం వేస్ట్ మా టైం వేస్ట్ ఎందుకు? ఏందండి అది వాళ్ళ కర్మ, మనం ఏం చేయాలా? నేను మీకు యాద ఉంటుంది, మీరే రాసిన పేపర్లలో ఆ రాష్ట్రం అంతా పిలిచి భోజనం పెట్టి కూర్చోబెట్టి బేసిన్లు లేవు, బేసజాలు లేవు, బ్రహ్మాండంగా నీళ్ళు వాడుకోండి, మేము వాడుకుంటాం, మీరు వాడుకోండి, ఇరు రాష్ట్రాలకు సరిపోను ఇంకో 1000 టీఎంసీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, పిచ్చి కొట్లాటలు బంద్ చేయండి అని చెప్పినాను. అట్లనే అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు మాట్లాడితే బస్తీమే సవాల్. ఏం సాధించారు? 1 టీఎంసీ సాధించారా కృష్ణాలో? పచ్చ జెండాలు వచ్చి కర్ణాటక బార్డర్ మీద పోవడం, మాట్లాడితే బస్తీమే సవాళ్ళని తొడగొట్టి సుప్రీంకోర్టు కోవడం ఏమైనా తెచ్చిందా? చంద్రబాబు నాయుడు బాబ్లీ పంచాయతీ, బోగస్ పంచాయతీ ఏమైనా నచ్చిందా? ఇలా మేం తెచ్చినాం. సామరస్యపూర్వకంగా మహారాష్ట్రకు పోయి బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళకి అర్థం చేయించి ఒక 30-40 ట్రిప్పులు అధికారులు తిరిగి నేను స్వయంగా ఆనాటి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏజ్లో నాకన్నా చిన్నవాడైనా 7 టైమ్స్ పోయినా నేను మహారాష్ట్ర పోయి సాధించుకొని వచ్చి ఇలా కాళేశ్వరం నుంచి బాజాప్తా 100 టీఎంసీల నీళ్ళు తీసుకుంటున్నాం. ఇట్లా చేసుకోమని చెప్పినాం. ఇలా ఏ రాష్ట్రానికి అబ్జెక్షన్ లేదు. బ్రహ్మాండంగా తెచ్చుకుంటున్నాం నీళ్ళు, ఇప్పుడు పంటలు పండించుకుంటున్నాం. ఈ పద్ధతి చేయండి అని చెప్పినాం. అది చెప్తే అది కాదు మేము వేరే అంటే అది తేడా వస్తుంది. నేను ఏమంటున్నా అంటే వాళ్ళ ప్రపోజల్ వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారో అది వాళ్ళ ఇష్టం, మాకు అధికారం లేదు. రాయలసీమకు నీళ్ళు అవసరం అన్నప్పుడు గోదావరిని తీసుకుపోండి, మీరు కడుపు నిండా తీసుకోండి, మాకు అబ్జెక్షన్ లేదని చెప్పినాం. మేము తీసుకుంటాం, మీరు కూడా తీసుకోండి అని చెప్పినాం. అక్కడ సబ్జెక్ట్ చాలా సింపుల్ విషయం. అది కాదు మేము వేరే రకంగా తీసుకున్నామంటే మన రాష్ట్రానికి భంగం వస్తే ఒక్క క్షణం కూడా దానికి క్షమించాం. క్వశ్చన్ లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాల మీద రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదు. ఎవ్వరు మిగులు జలాలు వాడుకోవాలన్నా ఉన్న నీళ్లు గోదావరిలో ఉన్నాయి. గోదావరి నీళ్ళు ఎవరు వాడుకున్నా మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. 2 రాష్ట్రాలలో ఎక్కడ తీసుకుపోయినా మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. అందుకే చాలా గొప్ప హృదయంతో నేను చెప్పిన స్పష్టంగా మేము బేసిన్లు పెట్టాం, బేసజాలు పెట్టాం, అడ్డం పెట్టాం. చిల్లర పంచాయతీలతో సాధించే తక్కువ ప్రేమాస్పదంగా మంచిగా చేసుకుందామని చెప్పినాం. మేము దానికి ఇప్పుడు కూడా మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. మాకు 2 నాలుకలు లేవు. ఏందండి అది ఎట్లా నమ్ముతారండి? కష్టమవుతుంది కదా. అందుకే మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. మరి అది వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన చోట ఆ కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా అఫీషియల్గా. తర్వాత సంగతి కదా, మాకు అనుమానం కలిగించే పద్ధతిలో, మాకు దెబ్బ కొడుతున్న పద్ధతిలో ఉంటే తప్పకుండా ప్రొటెస్ట్ చేస్తాం కదా. అర్థం కాలే నాకు. అందులో మేర్బానీ ఏముంది నాకు అర్థం కాదు. ఆటోమేటిక్ ఇయ్యన్నాయా బాబు. నేను ఏమంటున్నా అంటే అది ఎంత వస్తుందా మనదే కదా. దాని పేరు డెవల్యూషన్ ట్యాక్స్ అని పెట్టిన దుర్మార్గం. దాని ఎగ్జాక్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే షేర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్. ప్లీజ్ నోట్ మిస్టర్ రావుల్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ. షేర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్, దిస్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కండిషన్. ఇది ఎవరి రాజ్యాంగ హక్కు, రాష్ట్రాల యొక్క రాజ్యాంగ హక్కు. దీన్ని గోల్మాల్ చేయడానికి వాళ్ళు చేస్తున్నారు, చాలా చేసినారు. చాలా పన్నులు ఏం చేస్తున్నారు, సెంట్రల్ ట్యాక్స్ రూపంలో తీసుకోకుండా సెస్సుల రూపంలో తీసుకొని రాష్ట్రాలను ముంచుతున్నారు. ఇది ఫ్యాక్ట్. ఇది రాయి. ఇది నిజమా కాదా చెప్పాలి దమ్ముంటే. నేను ఏమంటున్నా అంటే మాట్లాడదాం, నాకు అల్లన్నారాయణ గారు కూడా మాట్లాడినరు. దాని పాసిబిలిటీ ఏంది, ఎంతవరకు పోగలుగుతాం ఆలోచన చేద్దాం. ఇప్పుడైతే అంతా ఓపెన్ అయిపోతుంది బ్రహ్మాండంగా. ముందుకు పోవచ్చు కదా మంచిగా హ్యాపీగా. తమ్ముడు నీకేదో కిరికిరి పంచాయతీ పెట్టాలని సార్ కోరుకున్నట్టున్నది. అదేం జరగదు, నువ్వు దురాశ పడకు, ఊకోయిగా చాలు. చెప్తున్నా కదా, నీకు ఓపెన్గా చెప్తున్నా కదా. నీ ఉద్దేశం నాకు అర్థమవుతా ఉంది. నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు నాకు తెలుస్తూ ఉంది. నువ్వు కేసీఆర్తో పెట్టుకోలేవు, కొంచెం జాగ్రత్త.
ఇంత ఓపెన్ కుండబద్దలు కూడా చెప్తున్నా కానీ చెప్తారా ఎవరు ఇట్లా నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, దానిపై ఇష్యూ లేదు కదా. ఒక్కలే బాబు నీ వెనక మాట్లాడుతున్నా. చాలా సంతోషం కదా, మేము వద్దంటున్నామా? గోదావరి మీద నాకు ఇంకో కమిటీ వేసిన నేను ఈ మధ్యనే, ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ. గోదావరిలో మా వాటా పోను, మాకు 650 టీఎంసీల సర్ప్లస్ వాటా కావాలని అడుగుతున్నాం కేంద్రాన్ని. ఎస్ ప్లీజ్ రాయాలి మీరు. ఎందుకోసం మాట్లాడితే కావేరి గోదావరి కావేరి అని మాట్లాడుతున్నారు. ఇక మన అవసరాలు తీరితే కదా పూర్తి స్థాయిలో. ఇలా మాకు తాగునీటికైనా సాగునీటికైనా పరిశ్రమల నీళ్ళకైనా మరో దానికైనా గోదావరి తప్ప ఇంకో దిక్కు లేదు. కాబట్టి మేము గోదావరి బేసిన్లో ఉన్నాం. దాదాపు 500 కిలోమీటర్ల పైచీలు గోదావరి తెలంగాణలో ప్రవహిస్తుంది. మా బేసిన్ క్యాచ్మెంట్ అంతా దానిలో ఉంది. కాబట్టి మాకు హక్కు ఉంది. మాకు మా వాటా 950 టీఎంసీలు కాకుండా మరొక 650 టీఎంసీలు సర్ప్లస్ నీళ్లు మాకు కేటాయించమని మేము కోరుతున్నాం. ఎప్పుడో కోరినాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు కమిటీ చేసి మళ్ళీ అడుగుతున్నాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ మై స్టేట్ యాజ్ ఎ తెలంగాణ స్టేట్. ఇప్పుడు కూడా కలిసే పని చేస్తున్నామే బాబు. ఇప్పుడు ఎందుకు కలిసి? మాకు ఏం వివాదాలు లేవు, మాకు ఏం వివాదాలు లేవండి. అన్యోన్యంగా కలిసి ఉన్నాం, కలిసే ఉంటాం. కొంతమంది కన్ను మండుతున్నాయా? నేను ఏమంటున్నా అంటే మేము ఊకున్నామా వాళ్ళు తీసుకుంటే? నిదానం ఉండమని చెప్తున్నాము. ఉంటే మంచి మాట, లేదు కొట్లాట అంటే కొట్లాట, దానికి ఇప్పుడు అయిపోయింది కానీ ఎవరి కోసం చూసే అవసరం లేదు. మంచిగా బస్సులన్నీ కుళ్ళని ఎక్కడ పోయినా అక్కడ పోవచ్చు, ఏమన్నా దాని పెద్ద. చాలా మంది వస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏముందండి దానిలో పెద్ద ముసుగులో గుద్దులాట లేదు. దేశమంతా అన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్ చేసినాయి. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కంట్రోల్ చేస్తాయి. ఎట్లా అంటే సపోజ్ మహారాష్ట్ర ఉంది, హెవీగా ఉంది అక్కడ కరోనా, మేము బస్సులు నడపలేము, వాళ్ళని రాణిస్తలేము. ఏపీలో కూడా పక్కన హెవీగా ఉంది, బస్సులు పంపుతలేం, బస్సులు రానివ్వం. డెఫినెట్లీ మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటాం కదా. అందువల్ల అందుకే ఇంటర్ స్టేట్ బస్సెస్ నో. కేంద్రం ఇచ్చింది వెసులుబాటు, బట్ మేము నడపలేము. మేము పంపదలుచుకోలేదు, రానివ్వదలుచుకోలేదు. కేంద్రం ఇచ్చిన దానిలో స్పష్టంగా ఉంది, 2 రాష్ట్రాల సమ్మతి ఉంటే అంతర్రాష్ట్ర బస్సులు నడుపుకోవచ్చు. వీఆర్ నాట్ గివింగ్ కన్సెంట్, వీఆర్ నాట్ సెండింగ్, వీఆర్ నాట్ అలోయింగ్. నేనైతే పెరగకూడదనే అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే అది కూడా చెప్తాను మీకు నేను. మొన్న మేము కొన్ని మున్సిపాలిటీలలో షాపులు తెరిచినాం, గ్రామాలు మొత్తం తెరిచినాం, మండలాలు తెరిచినాం. అక్కడ గ్రీన్ జోన్లలో ఆటోలు పర్మిషన్ ఇచ్చినాం, ట్యాక్సీలు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చినాం. మరి ఎక్కడి నుంచి మాకు బ్యాడ్ గేమ్ రాలేదు. భగవంతుని దయ వల్ల హైదరాబాద్ సిటీలో అది కూడా వెరీ లిమిటెడ్ నంబర్ వస్తుంది. కానీ మీకు అది ఒక అపార్ట్మెంట్లోనే 30 మందికి వచ్చింది, ఒకటే అపార్ట్మెంట్లో. అట్లా ఒకటే ఇంట్లో 10 మందికి వస్తూ ఉంది. దాని చుట్టూ ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము అనుకున్నది కఠినంగా, చాలా కఠినంగా ఆ వాటిని గీత గీసి ఒక సీమ దోమ కూడా లోపడి పోకుండా వాళ్ళు బయటికి రాకుండా సీరియస్ కంటైన్ చేయాలని చెప్పి చాలా సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. హెల్త్ మినిస్టర్ గారు కూడా చాలా పర్టికులర్ ఉన్నారు. అవి చాలా సీరియస్ కంటైన్ చేస్తాం, మిగిలిన ఏరియా అంతా ఫ్రీ చేసుకుంటున్నాం. అయినా అప్రమత్తంగానే ఉండాలి. ఒకటి మాత్రం ఫ్యాక్ట్, ఇది కొద్దిగా డేంజరస్ వైరస్ కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. దానికి మేము గతంలో నేను చెప్పినట్టుగా 17,000 బెడ్లు రెడీ ఉన్నాయి. మనకు ఫుల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. టోటల్ కంప్లీట్ 100% వీఆర్ రెడీ టు ఫైట్ ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ బ్యాటిల్. కాబట్టి మాకు ఆ భయం కూడా లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధంగా ఉంది. ఉండే ఆ వెనక ముందు చూసుకొని మేము ఇప్పుడు రిలాక్సేషన్స్ ఇస్తున్నాం. మొత్తం కంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఇవ్వకపోతే ఆర్థికంగా మనం వెనకబడిపోతాం. కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇద్దాం, ముందుకు పోదాం. మలేశం గారు సమస్య వస్తుందా చూద్దాం. వస్తే వీల్ గో బ్యాక్. తప్పదు, మనకి ఇంక ప్రజలు కాపాడుకోవాలి. నేనే చెప్పిన బతుకుంటే బలసాగు తినొచ్చని. కాబట్టి మనుషుల ప్రాణాలకి మేము ప్రాధాన్యత ఇచ్చినాం. ముందుకు ఆలోచించుకుందాం, పరిస్థితిని బట్టి సమీక్ష చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ బస్సులు వస్తాయి. కూర్చోవాలి. వినాలి. క్లారిటీ వస్తే మీరు మంచికి వచ్చి అడిగినారు. జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ బస్సులు వస్తాయి. ఇమ్లీ బనుకు రానియరు,
జూబ్లీ బస్ స్టాండ్కి రానిస్తారు, దిల్సుఖ్ నగర్ సైడ్ రానియరు, వేరే సైడ్ రానిస్తారు. ఎటైతే ప్రాబ్లం ఉందో సింపుల్ ఇష్యూ ఏముంది బ్రదర్, దాన్ని ప్రాబ్లం ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ సైడ్ మనకు ప్రాబ్లం లేదు, జూబ్లీ సైడ్ లేదు, బస్సులన్నీ జూబ్లీకి రమ్మంటారు. అక్కడ నుంచి ఆటోను ట్యాక్సీ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం ఉన్న వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు. ఇక ఎల్బీనగర్ సైడ్ అడిగిన మా మినిస్టర్లు కూడా అడిగింది, మేము ఆలోచన చేయలేదు, సాధ్యం కాదు బాగుండదని చెప్పి. బస్సులు పోయే విషయంలో కర్ఫ్యూ ఉంటుంది కదా, బస్సులు పోయే విషయంలో మ్యాక్సిమం బస్సులు 7 గంటల లోపలనే విత్డ్రా కావాలి, అక్కడ టెర్మినేట్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా కొన్ని బస్సులు కొన్ని దూర ప్రాంతం కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, ప్రత్యేకమైన అవసరం ఉంటే వాళ్ళు టికెట్లు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ 7 o'clock బంద్ కావాలి, దానికి బజా 8 అవుతుంది అనుకో, మరి ఎక్కువ కాదు, 1 గంట ఎక్కువ అవుతుంటే కూడా దానికి ప్రత్యేకంగా అనుమతిస్తారు. అది ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఉంటే, కానీ 99% 7 వరకే క్లోజ్ చేసుకుంటే అందరికి క్షేమకరం. థ్యాంక్ యూ. ఏందా ఇక అపోహ నువ్వే అంటున్నావు కదా, అంతకే ఉండని, నువ్వే అన్నావు కానీ అపోహ అని అంతకే ఉండని కదా. బస్సులు అలో చేస్తున్నాము, ప్రైవేట్ సర్వీసెస్ బస్సెస్ అన్ని అలో చేస్తున్నాము, ఆల్ కాంట్రాక్ట్ క్యారేజెస్, ఓన్ వెహికల్స్ అన్ని అలో చేస్తారు, దేన్ని కూడా ఆపరు. ఆటోలు ట్యాక్సీలు అన్ని కూడా నడుస్తాయి, ప్రైవేట్ కార్లు నడుస్తాయి, యథాతథంగా ఉంటుంది. కంటైన్మెంట్ జోన్లోకి ఈగ దోమ కూడా పోదు, మిగతా కాడ అన్ని పోతాయి. మనం ఏం చేద్దాం దానికి, వాళ్ళ గుబలాటం ఎక్కువ చేయనియరా, అది ఏం పోతుంది. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।